of this institution. We celebrate today, we celebrate the 79th day of independence. And we bask in the glory that and the sacrifice of our freedom fighters who shed their blood and their sweat so that all of us can be free. And that freedom was earned at a great price. And so it is our duty today to uphold this freedom and to live it out in the best way possible. We are living at a very interesting time. The progress that our country has made on the economic front, creed, national identity, and all the others, that we need to grapple with in a very serious manner. And I'm sure it's not the government job only, it's all. Is the Chief Director and Editor of the Marwar Varta News Channel. Mr. Sanjay Arsuru has led his life guided by the ideals of Chhatrapati Shivaji Maharaj and by the Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, treating them as lifelong role models. From his school days, he has extended support to the underprivileged students through the Vidyarthi Sahayak Samiti, Students Assistance Committee, enabling many to access essential educational resources. In memory of his late younger brother, Shri Vijay Arsuru, who founded the Marwar Varta News Channel and Marwar Varta Foundation, Mr. Sanjay Arsuru has dedicated himself wholeheartedly to furthering their mission. Today, Marwar Varta has evolved into a prominent platform for the common people. He also played a crucial role in organizing Lonavla's first ever public Dahi Handi, helping elevate the city's cultural reputation. A passionate environmentalist, he led the foundation's efforts in deepening, widening, and cleaning of the Indrayani River, thereby protecting Lonavla's potential flood-like scenarios. For the past 24 consecutive years, he has organized the Jago Hindustani event on Republic Day, instilling a strong sense of patriotism among the students in the city. He has also implemented a wide range of initiatives such as Scout and Guide programs, e-learning integration, free of yoga as a part of daily practice. Through the Marwar Varta Foundation, he has organized health camps, blood donation drives, and even mobile usage workshops for the senior citizens, engaging the community through meaningful inclusive programs. His commitment extends across various communities, groups, including Satyanarayan Temple Committee, Lions Club of Lonavla, Lonavla Journalism Association, among others. For his expeditional work, he has been honored with state-level awards from institutions such as Kaivalya and globally recognized Kaivalya Dham Yoga Institute in Lonavla. Additionally, he serves as a trustee in Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Bhavan. In essence, Mr. Sanjay Arsuru is known for his balanced yet assertive demeanor and unwavering dedication. He has a vast variety of network of well-wishers and friends across political lines. His swift response during time of crisis and his deep respect for all religions and traditions have earned him widespread admiration. He often marks, Marwar Varta belongs to each and every one of you. And through this inclusive spirit, he has built enduring bonds within the social fabric of the region. We are privileged to have you with us.
not just a day, but the spirit of freedom, the struggles of our ancestors, and the dreams of future. Today, as we all come together on the 79th Independence Day of nationalist movement, they didn't fight for themselves, they fought for us. And then came the historic midnight, the night of 14th August 1947, when the whole world was asleep. India woke up to life and freedom. After centuries of struggle, we were finally free. But freedom was just the beginning. Protecting it, retaining it, and building a strong nation was the real challenge. We had to face wars, invasions, internal conflicts, and the constant threat of terrorism. Even recently, we saw the tragic terror attack at Pahalgam, Kashmir, where innocent lives of Indians were lost. Such incidents remind us that freedom is not free. It needs constant vigilance, science, from military strength to medical advancements. We've had Sundar Pichai leading Google, Satya Nadella leading Microsoft, and Rishi Sunak.
भाषण देने जा रहा हूँ। यह दिन हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्ष की ब्रिटिश गुलामी से हमारा प्यारा भारत मुक्त हुआ। इस स्वतंत्रता के लिए अनेक असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन सभी के त्याग और बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। भारत विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होते हुए भी सभी भारतीय लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, पूर्व में सूरज की पहली किरण और पश्चिम में सुनहरी रेत। भारत का हर कोना सुंदरता और महानता से भरा है। हमारी संस्कृति, सभ्यता और सहनशीलता ही हमें महान बनाती है। भारत की महानता का उदाहरण है इस वर्ष का सिंदूर मिशन। इस साल हमारे देश ने सिंदूर मिशन के तहत पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की। पहलगाम के हमले के कारण हमारे देश को उसकी महानता को पूरी दुनिया को दिखाने का एक और मौका मिल गया था। यह मिशन पूरी तरह गुप्त रखा गया और हमारे वीर सैनिकों ने बिना किसी नुकसान के सभी आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। यह भारत की सेना की ताकत, रणनीति और साहस का उदाहरण है। यह दिखाता है कि अगर कोई देश हमारी शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो भारत उसे करारा जवाब देना जानता है। इस मिशन ने पूरी दुनिया में भारत की छवि को और मजबूत बनाया है। पिछले वर्ष हमारे देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का इतिहास रच दिया। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना जिसने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और पहला ऐसा देश बना जिसके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा ने साबित कर दिया कि भारत अब विज्ञान और तकनीक में भी विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह हम सब भारतीयों के लिए आनंद का क्षण है। स्वच्छ, सुरक्षित और शिक्षित बनाना है। सिर्फ कहना नहीं बल्कि करके भी दिखाना है कि मेरा भारत महान था, महान है और हमेशा के लिए महान रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। मैं भगत सिंह, आज मुझे फांसी लगने वाली है। वहां एक तरफ मेरे माँ बाप, हम तेरे साथ हैं पुत्र, और दूसरी तरफ लाखों लोग। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। इस प्यार की शुरुआत हुई जब मैं सिर्फ 12 साल का था। जलियांवाला बाग की घटना को देखकर भगत सिंह आजादी के लिए सबसे लड़ा। भाई, आजादी ही मेरी दुल्हन है।
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, फादर डॉन बॉस्को या सर्व आदर्शांना प्रथमतः मी या ठिकाणी अभिवादन करतो. आजच्या या सुंदर अशा दिवशी या ठिकाणी उपस्थित असलेले फादर किरण साळवे, सर्व फादर्स, टीचर्स, या शाळेच्या सर्व शिक्षक वृंद यांनी या ठिकाणी मला या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केलं. प्रथमतः मी तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो. मित्रांनो, आपण आज 79वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत. या ठिकाणी शाळेमध्ये आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे जे भाषण ऐकले, ते संस्कार पाहिले, तर 100% आमच्या भारत देशाला महाशक्तीकडे नेण्याचा मार्ग निश्चित आम्हाला सापडला आहे असं मला वाटतं. परंतु इथं सगळं जरूर आपण पाहिलं पाहिजे, कारण खूप खडता, खूप पराकाष्ठा करून, खूप मेहनत घेऊन आज आपण स्वातंत्र्य जीवन सर्वजण या भारत देशामध्ये जगत आहोत. परंतु हे सर्व करण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी खूप बलिदान दिलेलं आहे, रक्त सांडलेलं आहे. त्याचाच आज आपण आस्वाद या ठिकाणी स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून घेत आहोत. या ठिकाणी मी आमच्या जी सैन्य आहे ते खरोखरच आपण पाहतो, आपल्या ज्या सीमा आहेत त्या सीमा सांभाळण्यासाठी हे सैन्य, नेव्ही असेल, मिलिटरी असेल, हवाई सैन्य असेल, रात्रंदिवस आपल्यासाठी गस्त घालत असतात आणि आपण आता त्याचा आनंद या ठिकाणी घेत आहोत. आपण त्या सर्वांना रोज आठवण त्यांची घेतलीच पाहिजे. आज भारत देश हा खरोखरच महाशक्तीच्या दिशेने जात आहे. परंतु याच्या मागे निश्चितपणे तुम्हा आमच्या सर्वांचं कष्ट, आमच्या शास्त्रज्ञांचं कष्ट, आमच्या शेतकऱ्यांचं कष्ट, आमच्या सैनिकांचं कष्ट आपण पाहतो. म्हणूनच आज आपण चांगल्या गतीने पुढे जात आहोत. आपल्याला हे सर्व शांततेच्या मार्गाने जाण्यासाठी या भूमीला बुद्ध भूमी म्हणून ओळखलं जातं. जगाला शांततेचा, विश्व शांती देणारे भगवान बुद्धांचा जन्म सुद्धा याच भारत देशामध्ये झालेला आहे. आपणही भाग्यवान आपण जन्मला आहोत. मित्रांनो, आपल्याला पण खूप मोठी जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे की आपल्याला याच्या अगोदर इतिहास जर पाहिला तर कमीत कमी 5 ते 6 युद्ध आपण सांभाळलेले आहेत. मी जास्त 100 वर्षापूर्वीच नाही बोलत, 100 वर्ष आपल्यालाच बोलतोय. 4 ते 5 वेळा इतर राष्ट्रांनी किंवा इतर लोकांनी आपल्यावर युद्ध केलेले आहे. आपण स्वतःहून कुणावर युद्ध कधीही पुकारलेले नाहीये, कारण आपण सर्व शांतता प्रिय, शांत लोकांना, जगाला शांत संदेश देणारे लोक आहोत. परंतु तुमचं आमचं हे जे सुंदरता, ही तुमची आमची विविधता, ही सर्व धर्मांना घेऊन चालणारी पद्धत, सर्व धर्मांना एकत्र ठेवणारी पद्धत ही इतर देशांना पावत नाही, इतर लोकांना पावत नाही. आणि म्हणूनच ही लोक आपल्या सुंदरतेकडे जाणीवपूर्वक वाईट नजरेने पाहत असतात. परंतु आम्हाला त्याचा बिलकुल भीती वाटत नाही, कारण आमचे जे सैन्य आहे, आमची मिलिटरी आहे, ती खऱ्या अर्थाने आमचं संरक्षण करत असते. मित्रांनो, हे सर्व करत असताना आपल्या शहीदांची आपण नेहमीच आठवण काढतो. आता माझ्या मित्रांनी त्यांच्या भाषणामधून सर्व शहीदांचा अतिशय चांगल्या पद्धतीने उल्लेख केला, मी परत त्याच्यावर बोलणार नाही. परंतु खरोखर जालियनवाला बाग हत्याकांड जर पाहिला तर बेछूट गोळीबार इंग्रजांनी आपल्यावर केला. डोळ्यातून पाणी तर ज्यावेळेस आपण जालियनवाला बागला भेट देतो तर काय अत्याचार तुमच्यावर आमच्यावर झालेले आहे, आणि अत्याचार होणार नाही याची काय गॅरंटी आहे का? परंतु ह्यातच आपण सर्वांनी सतर्क राहिलं पाहिजे. आज डॉक्टर होमी भाभा यासारखे शास्त्रज्ञ आपल्याला मिळाले आणि आपण आज खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शास्त्रीयांच्या दृष्टिकोनातून पुढे पुढे जात आहोत. या ठिकाणी सर्वांचा उल्लेख करणे वेळेअभावी शक्य नाही, परंतु मोजक्यात मी मला सांगतो, आपण खूप चांगल्या पद्धतीने आपण आपला देश पुढे चाललेला आहे. आणि या सर्वांना तुम्ही आमच्या सर्व